Okay, so this is the same topic like a SRAM. We studied last class is SRAM, but this time we'll see it's called overwriting. I told you last class that if there is no data in the memory, then there will be no problem. And we can, there is a blank memory, we can store 0 or we can store 1 without any problem. Right? But overwriting means, okay, let's say the memory is already storing some data, and we would like to rewrite or overwrite that data. Then sometimes there will be a problem, but it's not all the time. Let's say when there will be no problem. For example, memory is storing 0. মেমোরিতে 0 স্টোর করা আছে, and we would like to store another 0 on top of the previous 0. মেমোরিতে 0 অলরেডি আছে, আবার আমরা আবার 0 লিখতে চাই। মনে করো তোমার আগে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাই আবার তুমি একই রকম ডেটা যদি তুমি ওখানে লিখতে চাও, then there will be no problem. For in case of 1 also, মনে করো মেমোরিতে আগে 1 ছিল, and then later on তুমি আবারও 1 স্টোর করবে, then also there will be no problem. But the problem will arise when we would like to store different data. For example, the মেমোরিতে 0 আছে এবং আমরা এখন 1 রাইট করতে চাই। আগে থেকে 0 আছে, এখন আমরা 1টা রাইট করতে চাই ওই মেমোরিতে। অথবা মেমোরির ভিতরে 1 আছে, আমরা এবার 0 রাইট করতে চাই। In that case, there will be some problem. সেই প্রবলেমগুলি কি করে সলভ করা যায় during the design, so we will see that. So normally what we do, what you have done in a VLSI lab, can you see, look at the same memory here. We have a 2 PMOS, like a T1 and T2, 2 PMOS, and a T3, T4, T5, T6. This is 4 NMOS. Right? তোমরা যখন VLSI ক্লাস ল্যাব ক্লাসে করেছো তখন কি করেছো? You used let's say তুমি যদি 90 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তোমরা যখন ডিজাইন করেছো, তোমরা ধরে নিয়েছো যে NMOS এর NMOS হবে W হবে, সরি NMOS এর L হবে 100। 90 ন্যানোমিটার নেওয়ার কথা, তোমরা 100 নিয়েছো, is close। 100 ন্যানোমিটার নিয়েছো তোমরা লেন্থ ফর দ্য NMOS, এবং সবগুলি একই নিয়েছো। So all the NMOSes are 100 ন্যানোমিটার। আবার যখন PMOS নিয়েছো তোমরা নর্মালি কি করেছো, ওটাকে হয়তো 200 নিয়েছো বা 250, 240 বা 260 ন্যানোমিটার বা 280 ন্যানোমিটার নিয়েছো, বিকজ নর্মালি আমরা একটু 2 গুণ 3 গুণ বড় নেই যে PMOS গুলি। সো দিস ইজ ন্যাচারাল। তারপরে আবার ডাব্লু নিয়েছো অনেক বড়, ডাব্লু নর্মালি এল এর থেকে ডাবল হয়, আবার বেশি হয়। বাট মেইন কনসার্ন ইজ এল ফর দ্য NMOS অ্যান্ড এল ফর দ্য PMOS। তোমরা যখন কনসিডার করেছো ডিজাইনে, সবগুলি NMOS নিয়েছো 100 আর সবগুলি PMOS হয়তো নিয়েছো 250 or 240। সো এনিওয়ে, আমরা অল PMOS আমরা একই সাইজ নেই এবং অল NMOSও একই সাইজ নেই। This is the standard design, but not for this memory. এই মেমোরিতে একই সাইজ নিলে কি প্রবলেম, we'll see that. And also আমরা কি করেছি, আমরা also different সার্কিটে দেখেছি AND গেট, NAND গেট, OR গেট, and different combinational bigger সার্কিটে আমরা দেখেছি
this is not always true that PMOS will be bigger and NMOS will be smaller. Sometimes we have seen that the PMOS is of size 4, 5, 8 or something like that. NMOS also different sizes we have seen, right? This is based on the series resistance, right? Remember we calculated the series resistance of each of those transistors, right? We considered the standard size is 1. আমরা 1 সাইজ নিয়েছিলাম ফর স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, এবং NMOS যদি সাইজ 1 হয় আমরা বলেছিলাম সাইজ 1 মিন্স রেজিস্ট্যান্স R, রাইট? এন্ড PMOS এর সাইজ যখন 1 হবে দেন স্ট্যান্ডার্ড সাইজ 1 হলে PMOS এর ইজ রেজিস্ট্যান্স টু R, এবং এই জন্য আমরা কি করেছি PMOSটাকে নরমালি 2 টাইমস করেছি W, 2 টাইমস করে আমরা রেজিস্ট্যান্সকে সেম করেছিলাম, রেজিস্ট্যান্সে সেম করেছি যাতে আমাদের সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করে, right? It will flow if the resistances are same, then the same amount of current will flow through PMOS and NMOS. But in here we'll see that we cannot apply the same condition here. The problem here, let's look at this circuit, the same circuit, right? In here আমরা বলেছি this circuit is write 0 overwriting 1. Overwriting 1, what does it mean? That means this memory is already holding the data 1. Data 1 যদি already hold করে থাকে তাহলে several transistors are actually operating in different mode. Like যদি 1, this memory holding data 1, what does it mean? Data 1 যদি থাকে মেমোরির ভিতরে তার মানে the value of the Q is in the left node, right? Left side is the node আছে Q point, the value will be high, the high voltage, and the voltage at the right side Q bar will be low voltage, and this will be the initial condition of the memory, right? Because the overwriting data 1, so that means the data is already 1 is already there, and Q is already there, and Q bar is also there. So Q will be 1 and Q bar will be 0. That data is already inside the memory. And if the Q is 1, what does it mean? Q1 থাকা মানে হলো T1 transistor, the PMOS T1 is on. PMOS transistor T1 is on. That's why VDD is connecting with the point Q and making the voltage Q high, and T3 transistor is off. So that means this transistor is off, means there is no connection with the ground to the point Q, so the voltage will not be dropped, right? So it will remain high as VDD. On the right side Q bar, the voltage at Q bar will be 0. And voltage at Q bar যদি 0 হয়, that means the T4 is on. The transistor T4, the bottom transistor T4 will be on, and T2 will be off. T2 off থাকলে VDD এর সাথে কোনো কানেকশন থাকবে না Q bar পয়েন্টে, but T4 on, so Q bar point is connected to the ground VSS, so the voltage V2 আমরা বলেছি এখানে voltage V2 will remain 0. Right? That was the condition, the initial condition before overwriting, right? So memory ভিতরে এখন 1 আছে, এখন আমরা কি করব, আমরা এটাকে 0 রাইট করতে চাই এই মেমোরিতে। 0 রাইট করা মানে হলো এই মেমোরিটার ভিতরে 1টাকে আমরা মুছে দেব এবং 0টা ওখানে চলে যাবে। তাই সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই ডেটা ইনপুটে লেফট সাইডে দিতে হবে 0, আর ডেটা বার ইনপুট আউটপুট এই সাইডে দিতে হবে 1। তাহলে আমরা ওভাররাইট করতে চাই, তো এই সাইডে যদি আমরা 1 দিতে চাই, আমরা ওভাররাইট করতে চাই এখন, তো এখানে আমাদের দিতে হবে 0,
লেফট সাইডে, আর রাইট সাইডে দিতে হবে 1। আমরা এটা দিব এখন। আর রিমেম্বার আমরা কি আছে আমাদের, এখন আমাদের ডেটাবেস 0 আমরা রাইট করতে চাই, বাট মেমোরির ভিতরে অলরেডি 1 আছে। রিমেম্বার মেমোরি ইজ অলরেডি 1, তার মানে কিউ ইজ অলরেডি 1, কিউ ইজ হাই অ্যান্ড কিউ বার ইজ লো। এখন 0 আমরা যদি দেব, দিলে আমাদের what we want to do, we want the voltage at point q will be 0 and voltage at point q bar will be 1। আমরা এটা করতে চাই। তার মানে কি করতে চাই, আমাদের এখন T1 টা অন আছে, এইটাকে অফ করতে হবে। আমি একটা দেখাই, এটা অন আছে, আর এই ট্রানজিস্টরটা অন আছে T4, আর এটা আছে অফ। T3 অফ আছে, T2 and T3 অফ, T1 and T4 এই দুটো অন আছে। বাট আমরা কি করতে হবে, এখন আমাদের করতে হবে উল্টাটা। এখন আমাদেরকে T1টাকে অফ করতে হবে আর T4টাকে অফ করতে হবে। যে দুটো অন আছে ওই দুটাকে অফ করতে হবে, আর যে দুটা অফ আছে ওই দুটাকে অন করতে হবে। তা না হলে আমাদের 0 মেমোরিতে আসবে না। তার মানে কি, মানে হলো আমাদের T3টা অফ আছে, T3টাকে যদি আমরা অন করতে পারি, তাহলে আমাদের T3টা অন হলে আমাদের কি হবে, এটা গ্রাউন্ড ভোল্টেজের সাথে এই কিউ পয়েন্টের শর্ট সার্কিট হবে, এখানে 0 চলে আসবে। আর যদি উপরেরটা এই Q1টাকে অফ করে দেই, তাহলে আর ভিডিডির সাথে কোনো কানেকশন থাকবে না, তাহলে কিউ পয়েন্টটা 0 হয়ে যাবে। বাট ইন আদার সাইড, রাইট সাইডে কি হবে, রাইট সাইডে T4টাকে আমাদের অফ করতে হবে, তাহলে আমাদের আর কিউ বারের ভোল্টেজ 0 হবে না, আর T2টাকে অন করতে হবে। রাইট, এইটাকে করতে হবে অন, এটাকে অন। এটাকে অন করতে হবে। ঠিক একইভাবে সবগুলি, রাইট, সেম অল আদার্স, রাইট, আমি সবগুলো লিখছি না। সো ইট উইল বি ভেরি সিমিলার। তাহলে দেখো, এখন এটা করতে গেলে আমাদের প্রবলেম হবে। প্রবলেম কি, আমি এখানে সার্কিট দিয়ে দেখেছি, আমি যা যা কথা বললাম এখানে সব লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি সার্কিটে চলে যাই। সার্কিটে আমি ওই লেফট সাইডটা দেখি, লেফট সাইডটাকে আমি ব্রেক করে এখানে নিয়ে এসেছি। দেখো এখানে কি ছিল, দেখো এই উপরে ভিডিডি আছে, এই ভিডিডির সাথে T1 ট্রানজিস্টর আছে, T1 ট্রানজিস্টরটা অন আছে, আর এই যে কিউ পয়েন্টের তারপরে যে এই নিচে T2 ট্রানজিস্টরটা অফ মানে হলো, অফ মানে কি, অফ মানে হলো এখানে স্যার স্ক্রিনটা বোঝা যাচ্ছে না, ওপেন সার্কিট। হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনে বোঝা যাচ্ছে না লেখাগুলো, একটু দেখা যাচ্ছে না লেখা, মানে স্যার অস্পষ্ট আর কি, ঘোলা ঘোলা মনে হচ্ছিল স্যার। আচ্ছা এবার ঠিক আছে, বড় করে দিলে দেখা যায়, দেখো তো। হ্যাঁ স্যার, জি স্যার।
এখন দেখা যায়? জি স্যার, আগের থেকে ভালো স্যার। তোমাদের ক্লাস নোট তো দিয়েছিলাম, তোমরা নিজেরটা তাহলে ই করতে পারো, নিজেরটা ওপেন করতে পারো। দেখো, দেখতে পাচ্ছ? স্যার আসলে লেখাগুলো ঘোলা দেখাচ্ছে স্যার, এটা হচ্ছে প্রবলেম। মানে আগে ছোটতেও বোঝা যেত, বাট এখন লেখাগুলো একটু স্যার ঝাপসা স্যার। ও তাই নাকি? ও তাহলে এটা কি হচ্ছে তাহলে? ইমেজটা ঠিক মতো আসে না নাকি নেটওয়ার্ক নাকি সেটা? দেখো তো কতটা বোঝা যায়, এই অবস্থায় থাকলে বোঝা যায় কিনা। কালার দেখতে পাও, রেড কালার, ব্লু কালার? স্যার রেড কালারটা দেখা যায় বোঝা না? যাচ্ছে স্যার, ব্লু কালারটা ভিজুয়াল নাই স্যার। ও তাই? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে ওকে দাও, আমি তাহলে এখান এরপর দিয়ে দাগ দিই তাহলে এখনই, নাহলে না না বুঝতে, এটা এটা না দেখতে পারলে বুঝতে পারবে না। ওকে, this is the color. এখন কি দেখতে পাও ক্লিয়ার? জি স্যার, আগের চাইতে অনেকটা বেটার স্যার, এখন ব্লু লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে স্যার। না, এখন আমি পুরো সার্কিটটা অন্তত দেখতে হবে, তোমাদের সার্কিটটা বুঝতে হবে। ট্রানজিস্টরগুলি দেখা যায়, দুটো ট্রানজিস্টর? জি স্যার। স্যার T1 আর T5 এই দুইটা স্যার? হ্যাঁ, ওকে স্যার। একটা 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 হলো পিমস, উপরেরটা T5, আর T1 হলো এনমস। হ্যাঁ, এবার এবার তো বুঝে যাওয়ার কথা, মানে সার্কিটটা আমি তো পুরো আবার ড্র করেছি উপর দিয়ে। জি স্যার, দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন দেখো, এই T1টা হলো পিমস, রাইট? আর T5টা হলো এনমস। দেখো, আমরা যখন এই যে ওভাররাইট করতে যাচ্ছি, আমরা প্রথম সার্কিটে যেটা দেখলাম উপরের, আমরা মেইন মেমোরিতে দেখো, এখানে কি কি ছিল, T1 আর T5, এই দুটা কিন্তু T5 তো অন থাকবে, কারণ আমরা তো রাইট করতে চাই, রাইট করার সময় তো অনই থাকবে, তাই না?
T5টা অন করতে হবে না, রিড রাইট সিগন্যাল তো আমাদেরকে 1 দিতে হবে। তাহলে T1 অন আছে, T5 অন আছে, আর T3টা অফ। তাহলে T3 অফ থাকলে ওইটা আমাদের ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য সার্কিট। আমরা শুধু এই জন্য দুইটা পার্ট এইটুকু নিয়েছি যেটা আমাদের অন আছে। T1টা অন আছে এবং T5টা অন আছে। এবং আমরা উপরে জানি যে T1 এর উপরে সোর্স আছে VDD, আর উপরের দিকে, আর T1 এর নিচের দিকে কিউ আছে, একটা পয়েন্ট কিউ অথবা V1 যদি বলো V1। আমরা কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ আমরা মনে করেছি V1 ভোল্টেজ। আর এখন এই দুটো ট্রানজিস্টর যদি অন হয় তাহলে এখন দেখো আমরা যে লেফট সাইডে আমরা T5 এর লেফট সাইডে আমরা 0 দিচ্ছি ডেটা, আমরা বিকজ উই ওয়ান্ট টু স্টোর 0 ইন দ্য মেমোরি। আগে থেকে 1 আছে কিন্তু এখন আমরা 0টা প্লেস করতে চাই ওখানে। তাহলে 0 যদি আমরা প্লেস করা মানে হলো এই ডেটা ইনপুটে আমরা দিব 0। তাহলে এখন দেখো এই কন্ডিশনটা কি দাঁড়ায়, এই ভিডিডি তো পাওয়ার সাপ্লাই তো আছে, T1 অন আছে, T5 অন আছে, আর আমরা লেফট সাইডে এখানে 0 দিয়েছি। তাতে হলো কি দেখো একটা সার্কিট কমপ্লিট হয়ে যায়। VDD থেকে শুরু করে VDD থেকে কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু T1 and T5 and will go to the ground। 0 মানে হলো গ্রাউন্ড। তাহলে এইটা যে ভোল্ট এই পথ দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে, লুক এট দিস, রাইট, এটা দুটা ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করবে VDD থেকে এই 0 পর্যন্ত ইনপুট ডেটা পর্যন্ত, তখন এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে। আর যে কিউ পয়েন্টটা এই দুটো ট্রানজিস্টরের জাংশন পয়েন্ট, এই জাংশন পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? ভোল্টেজ আমরা বলেছি V2। এই ভোল্টেজটা কত হবে আমাদের জানতে হবে। এই ভোল্টেজটা কত হবে, বিকজ এটা যদি আমরা এখন ধরে নেই যে আমরা যখন যে সাইজ বের করেছিলাম PMOS আর NMOS এর, সেই সাইজ বের করার সময় আমরা ধরেছিলাম যে অল দ্য ট্রানজিস্টরস উইল বি অফ সেম রেজিস্ট্যান্স। যদি আমরা সেম রেজিস্ট্যান্স ধরি তাহলে T1 আর T5 এর রেজিস্ট্যান্স তো সেম হয়ে যায়। দুটার যদি রেজিস্ট্যান্স সেম হয় তাহলে দেখো তো ওই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে। কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ হবে তখন VDD/2, হ্যাঁ, কারণ VDD থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে T1 আর T5 এর ভিতর দিয়ে। তার T1 এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স আছে R এবং T5 এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স R। তাহলে রেজিস্ট্যান্স যদি দুটোই সমান হয় তাহলে ভোল্টেজ হবে VDD/2 অ্যাট পয়েন্ট Q, যেটা আমরা V2 লিখেছি। এই পয়েন্টে হবে VDD/2 হয়ে যায় ভোল্টেজ। আর এইটা যদি VDD/2 হয়, কিন্তু আমাদেরকে তো করতে হবে 0। আমরা যদি 0 স্টোর করতে চাই তাহলে আমাদের এই পয়েন্টের ভোল্টেজ 0 হতে হবে অথবা 0-র কাছাকাছি হতে হবে, তখন আমরা ওটাকে লজিক 0 বলতে পারবো, রাইট। তাহলে VDD/2 হলে আমরা কখনোই এটাকে 0 বলতে পারবো না। তাহলে কত ভোল্টেজ হতে হবে, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হতে হবে থ্রেশহোল্ডের থেকে কম। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজকে আমরা বলি V থ্রেশহোল্ড, VTH। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে যদি কম হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ভোল্টেজটাকে 0, আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের উপরে গেলে আমরা 1 বলতে পারবো। তাহলে তার মানে কি V2 অথবা Q যে পয়েন্টটা বলছি আমরা, এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা মাস্ট বি লেস দেন V থ্রেশহোল্ড। V থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম হতে হবে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ। এবং এই পয়েন্টের ভোল্টেজ যদি আমরা কম করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদের রেজিস্ট্যান্স দেখো এখন হলো T1 এবং T5 এর রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল যদি রেজিস্ট্যান্স থাকে তাহলে ওর মিডল পয়েন্টে ভোল্টেজ সবসময় হাফ হয়ে যাবে, কখনোই কমানো যাবে না। বাট উই নিড টু রিডিউস দিস ভোল্টেজ। তাহলে আমাদের এটা যদি রিডিউস করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, T5 এর রেজিস্ট্যান্সটাকে কমাতে হবে। তাহলে এটা হলো সিরিজ রেজিস্ট্যান্স দুটা, তাহলে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল। আমরা যদি T5 এর রেজিস্ট্যান্স কমাই দেই তাহলে এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ তো আসলে যে T5 এর যে ভোল্টেজ ড্রপ সেই ভোল্টেজটাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছো তোমরা?
স্যার T1 এর রেজিস্ট্যান্সটা বাড়ায় দিলেও তো হয়। হ্যাঁ রাইট, গুড, সেটাও বলো, গুড, ভালো প্রশ্ন করেছো। T1 এ আমরা T1 এর রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে পারি, অথবা T5 এর রেজিস্ট্যান্স কমালেই আমাদের যে অবজেক্টিভ সেটা সাকসেসফুল হবে, রাইট। আমরা V2 এই যে জাংশন পয়েন্টের ভোল্টেজটা কমায় ফেলতে পারবো, রাইট। গুড কোশ্চেন আর গুড কমেন্টস অ্যাকচুয়ালি। এখন দেখো আমরা ভোল্টেজ না রেজিস্ট্যান্স কেমন করে আমরা বাড়াই আর কেমন করে কমাই। রেজিস্ট্যান্স কমাতে না, তুমি বলেছো T1 এর রেজিস্ট্যান্স বাড়াবো, রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে গেলে আমরা কি করি, সাইজকে কি করি আমরা, কে বললো ছিল জানি T1 এর রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে হবে, বলো মনে আছে তোমার? সাইজ কি করলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে? মনে নাই? সাইজ বাড়ালে? না, সাইজ বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে না, সাইজ কমালে, সাইজ কমালে, হ্যাঁ সাইজ কমালে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, আর সাইজ বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স কমে। তাহলে তোমাদের ফর্মুলা আছে না, রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু রো এল ডিভাইডেড বাই এ, আমার ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। এর ভিতরে একটা ডাব্লিউ আর এল আছে, তো এল দুটো ক্যান্সেল হয়ে যায়, থাকে ডাব্লিউ, তাহলে রো বাই ডাব্লিউ হয়। রেজিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু রো ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ। ডাব্লিউ মানেই তো সাইজ, উইথ মানে হলো সাইজ। তাহলে এখন আমরা সাইজটা যদি বাড়াই তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে, আর সাইজ কমালে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। তা আমরা যদি T1 এর সাইজটা কমাই দেই তাহলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, রাইট। যে বলেছো তার রাইট, তার কমেন্টটা ইজ রাইট। কিন্তু আমাদের প্রবলেম হলো যে T1 এর সাইজটা আমরা কমাতে পারবো কিনা, কারণ আমরা তো কি করি, আমরা সবসময় সাইজটা মিনিমাম সাইজ নেই প্রথমে, তাহলে ইনিশিয়ালি আমরা সবগুলি সাইজ নেই হলো 1 সাইজ, মানে কত সাইজ, 1 সাইজ মানে হলো 4 ল্যামডা সাইজ, তাই না? 4 ল্যামডা ডাব্লিউ নেই না, তাহলে ওটা সবচেয়ে ছোট সাইজ, তাহলে ওর থেকে ছোট তো আর করা যাবে না। তাহলে আমরা কি করব, এই জন্য ওইটাকে কমানো যায় না সাইজ। তাহলে আমরা কি করব, এটাকে তাহলে T5টা রেজিস্ট্যান্সটা কমাবো। আমরা জানি T5টা রেজিস্ট্যান্স কমাতে গেলে আমাদের সাইজটাকে বাড়াতে হবে। সাইজটা আমরা বাড়াবো কি করে, ডাব্লুটা বাড়াই দেবো, ডাব্লু বাড়াই দিলে আমাদের T5 এর রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। T5 এর রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় তাহলে আমাদের যে অবজেক্টিভ, আমরা এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা থ্রেশহোল্ডের থেকে কমায় ফেলতে পারবো, রাইট। আমরা মনে করো T5 এর রেজিস্ট্যান্স যদি T1 এর থেকে ডাবল করে দেই, আমরা T5 এর রেজিস্ট্যান্স যদি অর্ধেক করে দেই T1 এর থেকে, তাহলে আমাদের এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ 1/3 হয়ে যাবে, 3 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যাবে, রাইট। এটা T5 এর রেজিস্ট্যান্স যদি 1/4 করে দেই, অর্ধেক করে দেই, তাহলে এটা 1/4 হয়ে যাবে ভোল্টেজটা, রাইট। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। এখন হলো যে তুমি কতটুকু কমাবে, মানে সাইজ কতটা বাড়াবে আর রেজিস্ট্যান্স কতটা কমাবে, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে, রাইট। তাহলে সেটা যদি করতে পারি আমরা, তাহলে আমাদের অবজেক্টিভ, তাহলে আমরা এটাকে এই কিউ পয়েন্টে আমরা বলতে পারবো যে ভোল্টেজটা 0 ভোল্টেজ হবে। তাহলে সেটা করার জন্য আমাদের কিছু কন্ডিশন আমাদের ফলো করতে হবে। দেখো বেশ একটু জটিল ক্যালকুলেশন। ফার্স্টে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই দুটো ট্রানজিস্টর কোন মোডে অপারেট করে। আমরা জানি যে ট্রানজিস্টর অপারেট করার জন্য 3টা মোড আছে, একটা হলো অফ মোড, আর একটা হলো লিনিয়ার, আর একটা হলো স্যাচুরেশন। তো এই দুটাই তো অলরেডি অন আছে, আমরা অলরেডি জেনেছি যে অন আছে, দুটাই অন আছে বলেই তো কারেন্ট ফ্লো করছে। তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে যেটা অফ কিনা আমাদের টেস্ট করার দরকার নেই, অন আছে T1 এবং T5। এখন দেখতে হবে যে এটা কিভাবে অপারেট করছে, লিনিয়ার নাকি স্যাচুরেশন। এটার জন্য আমাদের দেখতে হবে, আমাদের যে কন্ডিশন ছিল একটা, যে স্যাচুরেশনের কন্ডিশন দেখো আমাদের জানি আমরা VDSN ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু VGSN মাইনাস VTN। এই কন্ডিশনটা যদি আমরা দেই, এই কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে, তাহলে হবে এটা স্যাচুরেশন মোডে কাজ করে, অপারেট করে। আর যদি এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করে, দেন ইট ইজ অপারেটিং ইন লিনিয়ার মোড। তাহলে আমাদের সেটা আগে বের করতে হবে। সেটা করার জন্য আমাদের কি করব, দেখো আমরা প্রথমে ট্রানজিস্টর 5 নিয়েছি। 5 ট্রানজিস্টরে আমরা ফার্স্টে গেট, সোর্স, ড্রেনটা বের করেছি। গেট তো আমরা জানি অলওয়েজ গেটস একটা নিচের দিকে থাকে, গেটের আমরা সেপারেট থাকে, আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। আর ড্রেন আর সোর্স দেখে আমরা বুঝবো কিভাবে,
যে যেহেতু এনমস এর সোর্স সাইডে ভোল্টেজ সবসময় কম থাকে, তাহলে লেফট সাইডে ভোল্টেজ 0, so that is the source side, আর রাইট সাইডে ভোল্টেজ হলো V2 a little bit more than 0, so that will be the drain. তাই রাইট সাইডে হলো ড্রেন, লেফট সাইডে সোর্স। তাহলে এখন আমরা লিখে ফেলতে পারি ভি গেট টু সোর্স ভোল্টেজটা কত হবে, গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ, তার মানে ভিডিডি, গেটে তো ভিডিডি দেওয়া আছে কারণ আমাদের T5 ট্রানজিস্টরটা অন আছে, মানে হলো গেটে ভোল্টেজ দেওয়া আছে হাই ভোল্টেজ, সো দ্যাট ইজ ভিডিডি মাইনাস 0 মানে ভিডিডি, ইকুয়েশন নাম্বার 1। আর ডিএসএন কত হবে, ভিডিএস ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ, ড্রেন ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ। তা ড্রেন ভোল্টেজটা আমরা ধরে নিছি V2, এবং এই V2টা থ্রেশহোল্ডের থেকে কম হবে আমরা জানি, তা আপাতত আমরা ওটাকে V2 লিখেছি, V2 মাইনাস 0 মানে V2, ইকুয়েশন নাম্বার 2। এখন আমরা এই দুটা VGSN আর VDSN পেয়ে গেলে আমরা এটা ইকুয়েশন নাম্বার, ওই যেটা স্যাচুরেশন ইকুয়েশন, যেটা VDSN গ্রেটার দ্যান ইজ ইকুয়াল টু VGSN মাইনাস VTN, এটা এনমস এর জন্য আমরা N দিয়েছি সবগুলি নিচে, আর VT মানে হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। এখানে আমরা দেখো VDSN এর জায়গায় V2 বসিয়েছি ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে, আর VGSN এর জায়গায় VDD মাইনাস VTN বসিয়েছি, না VDD বসিয়েছি ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 1 থেকে। তাহলে আর একটা ফর্মুলার মাইনাস TN VTN আছে, ওইটা দিয়েছি আমরা। এখন এটা কি স্যাটিসফাই করে না করে না, হ্যাঁ এটা স্যাটিসফাই করে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা কি করব, আমরা দেখো এখানে বলছে V2টা গ্রেটার দ্যান হবে VDD মাইনাস VTN। আমরা বলেছি তো V2 ভোল্টেজটা হতে হবে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম হতে হবে। তাহলে আমরা দেখো এটা VDD থেকে মাইনাস থ্রেশহোল্ড যদি মাইনাস করি, তোমরা অলরেডি জানো, তোমরা কি বলে ল্যাবে করেছো, তোমরা VDD যদি 1.2 ভোল্ট নাও, তাহলে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হবে অ্যারাউন্ড 0.2 ভোল্ট আর 0.3 ভোল্ট। তাহলে তুমি দেখো এটা রাইট সাইডে VDD যদি তুমি 1.2 নাও আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ যদি তুমি মাইনাস করো, তাহলে সেটা হবে 0.3 মনে করো তুমি ম্যাক্সিমাম ধরলে, তাহলে 1.2 মাইনাস 0.3 হবে ইজ ইকুয়াল টু হবে 0.9 ভোল্ট রাইট সাইডে। আর লেফট সাইডে আমরা বলেছি V2টা লেস দেন V থ্রেশহোল্ড, তা আমরা V থ্রেশহোল্ড ধরেছি মনে করো 0.3, তাহলে V2টা হবে 0.3 থেকে কম। তাহলে 0.3 থেকে যদি কম হয়, সেটা কখনোই 0.9 এর থেকে বড় অথবা সমান হতে পারবে না, রাইট? তার মানে কি এই কন্ডিশন ইজ নট স্যাটিসফাইড, এই কন্ডিশনটা আসলে স্যাটিসফাই করে না। বুঝছো এটা সবাই? রেসপন্স পাচ্ছি না, সবাই বুঝছো না বুঝো নাই? মানে আমরা যেহেতু V2টাকে বলেছি যে থ্রেশহোল্ডের থেকে কম হতে হবে, অতএব এই VTN এর থেকে এটা কম, তো তুমি যে কোনো একটা ভ্যালু ধরে নিতে পারো, র্যান্ডম ভ্যালু ধরে নিলে তো আমরা জানি অ্যাবনর্মাল ভ্যালু ধরবে না, তুমি VDD কে 1.2 ধরে VTN কে নিশ্চয়ই 1.1 ধরবে না, রাইট? তোমার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তো অনেক কম হয়, রাইট, ন্যাচারালি, তা সেইভাবে ধরবে। তা ধরলে তাহলে তুমি এটা পাবে দিস কন্ডিশন ইজ নট স্যাটিসফাইড। আর এটা যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করে, দ্যাট মিনস দ্য ট্রানজিস্টর T5 ইজ অপারেটিং ইন লিনিয়ার মোড। T5 ট্রানজিস্টরটা লিনিয়ার মোডে অপারেট করে, আর লিনিয়ার মোডে যদি অপারেট করে তাহলে আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশন হবে, দেখো আমি লিখেছি এখানে I5 হবে BN5 and into ওই যে VGSN মাইনাস VTN মাইনাস VDSN বাই 2 ইন্টু VDSN। তা সবগুলিতে 5 দিয়েছি কারণ হলো ট্রানজিস্টর 5, এখানে অনেকগুলি ট্রানজিস্টর আছে বলে তুমি ট্রানজিস্টরের নামটা দিতে হবে এখানে। তা আমরা ইকুয়েশনটা পেলাম। এরপর চলে যাবো আমরা PMOS-এ। PMOS হলো ট্রানজিস্টর নাম্বার T1। PMOS-এও আমরা লিখবো একই রকম ইকুয়েশন। PMOS আবার এটা PMOS-এর সোর্স ড্রেন হবে উল্টাটা, সোর্স হবে হাই ভোল্টেজের দিকে, তাহলে উপরের দিকে VDD-র দিকে সোর্স আর V2 এর দিকে ড্রেন। তা যদি আর গেট তো আছে আমাদের, গেট তো দেখায় ইজিলি বোঝা যায়, কিন্তু গেট ভোল্টেজ তোমার মনে আছে যে গেট ভোল্টেজটা এই T1 ট্রানজিস্টরটা অন ছিল। T1 ট্রানজিস্টরটা যদি অন থাকে তখন PMOS এর গেটে ভোল্টেজটা দিতে হয় 0। PMOS যদি অন করতে হয় তাহলে গেট ভোল্টেজ মাস্ট বি 0।
তাহলে পিমস এর গেট ভোল্টেজ হলো 0 দেওয়া আছে। তা যদি হয় তাহলে এখন আমরা গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কত পাবো? পিমস এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে 0 গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ, তাহলে 0 মাইনাস ভিডিডি। আর ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ কত পাবো? ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হবে ড্রেন ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ। সোর্স ভোল্টেজ হলো ভিডিডি আর ড্রেন ভোল্টেজ হলো V2, তাহলে V2 মাইনাস ভিডিডি, এটা হবে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ। তাহলে দেখো আমরা ওইটাই লিখেছি এখানে পিমস এর জন্য লিখেছি VGSP is equal to 0 minus VDD is equal to minus VDD, তারপরে VDSP মানে হলো V2 minus VDD, তার মানে এটা হলো ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ আর উপরটা গেট টু সোর্স ভোল্টেজ। এখন পিমস এর স্যাচুরেশনের কন্ডিশনটা এনমস এর অপোজিট, VDSP must be less than equal to VGSP minus VTP, মাইনাস, এটা হলো এই লেস দ্যান এর গ্রেটার দ্যান এর জায়গা লেস দ্যান হতে হবে। এবং এইটা যদি আমরা করি তাহলে এখন আমরা এই ভ্যালুগুলি বসাই দিই, উপরেরটার ভ্যালু এখানে ডিএসপি আর বিজিএসপির ভ্যালু বসালে আমরা পাবো দেখো V2 মাইনাস ভিডিডি ইজ লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভিডিডি মাইনাস ভিটিপির জায়গা, কিন্তু আমরা জানি পিমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা হলো মাইনাস, তো সেটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যায়। এখন তুমি দেখো V2 মাইনাস ভিডিডি লেস দ্যান মাইনাস ভিডিডি প্লাস ভিটিপি। এখন তুমি যদি এই মাইনাস ভিডিডি দুই দিক থেকে ক্যান্সেল করে দাও, এখানে আছে V2 ইজ লেস দ্যান ভিটিপি, লেস দ্যান ইকুয়াল হবে একটা, আর একটা ইকুয়াল সাইন হবে, সরি লেস দ্যান ইকুয়াল একটা সাইন আসবে, তাহলে দ্যাট উইল বি। আর আমরা জানি দেখো V2টা কি ছিল? থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম ভোল্টেজ, তাই দেখো এই ডান দিকে হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ টিপি আর V2 হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম, তাহলে এখানে দেখে বোঝা যায় যে কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইং, তার মানে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, V2টা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম। তাহলে ট্রানজিস্টর T1 ইজ অপারেটিং ইন স্যাচুরেশন মোড, T1টা স্যাচুরেশনে অপারেট করে, আর T1টা যদি স্যাচুরেশনে অপারেট করে তখন আমরা এর কারেন্টের ইকুয়েশন লিখবো, ওই যে আরেকটা ফর্মুলা ছিল যেটা বেটা P/2, রাইট, বেটা বাই 2 ছিল মাইনাস ইন্টু VGS মাইনাস VT হোল স্কোয়ার ছিল, সেখানেই আমরা সেটা লিখেছি এখানে, কিন্তু পিমস এর জন্য P দিয়েছি আর এটা ট্রানজিস্টর 1 এর জন্য একটা সাবস্ক্রিপ্ট 1 দিয়েছি, তাহলে আমরা এটা ইকুয়েশন নাম্বার 6 পেলাম। এখন আমরা I1 আর I5 এই দুটো কারেন্ট পেয়েছি, আর I1 আর I5 অ্যাকচুয়ালি সেম কারেন্ট। দেখো তোমরা যে ওইটা আমাদের সার্কিটের কথা চিন্তা করো, এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে আসলে একই কারেন্ট ফ্লো করে, তাই I1 এর কারেন্ট আর I5 এর কারেন্ট সেম, তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি। আপনি যেটা বললেন যে আমরা হচ্ছে T5 এর রেজিস্ট্যান্সটা কম হবে, তাহলে তো স্যার সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স কম হলে I5 কারেন্টটা তো স্যার বেশি হওয়ার কথা না স্যার? হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে লিখবো, এই যে একটু পরে লিখেছি। দেখো তাহলে আমরা কি লিখেছি যে প্রথমে আমরা যদি শুধু ওই রেজিস্ট্যান্সের কথা চিন্তা না করি তখন আমাদেরকে কি মনে হবে, এটা তো স্ট্রেট লাইন, তাই না? দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট গেলে আমরা মনে করি যে সেম কারেন্ট যাচ্ছে, এটাই আমাদের ন্যাচারাল ফিলিংস। তার মানে I1 ইজ ইকুয়াল টু I5 এর মতোই মনে হবে, কিন্তু আমরা তো অলরেডি বলেছি যে I5 মানে T5 এর রেজিস্ট্যান্স কমাইছি আমরা, তাই না? T5 এর রেজিস্ট্যান্সটা আমরা কমিয়েছি না? জি স্যার। T5 এর রেজিস্ট্যান্স যদি কমাই তাহলে T5 এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট বেশি ফ্লো করবে, তাই না? জি স্যার। আমরা এটা উল্টা আমি উল্টা লিখেছি, রাইট, দ্যাটস রাইট, রাইট, আমরা পুরাটাই উল্টে গেছে, আমাদেরকে এটা কারেক্ট করতে হবে। তার মানে আমাদের স্যার এই ইকুয়েশন সলভের বিষয়টা কিন্তু স্যার নয়েজ মার্জিনের মতো স্যার দিয়ে ব্যাপারটা আর কি। হ্যাঁ, নয়েজ মার্জিন যেখানে বের করেছিলাম, রাইট, মানে এরকম অনেকবার লাগবে কিন্তু আমাদের কি বলে ওই, আচ্ছা আমাদের ফার্স্টে আমাদের এটা মুছতে হবে, আচ্ছা ইনসার্ট, আচ্ছা what can do, we can put a box,
রাইট, হ্যাঁ এটা ভুল হয়েছে আমাদের। এইটা লিখতে হবে আমাদের TI5 ইজ গ্রেটার দেন I1 না, তার মানে I5 এর রেঞ্জটা যেহেতু কম, তাহলে I5টা বড় হবে, I1টা কম হবে। তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি হবে দেখো, তাহলে আমাদের I5 এর কারেন্ট আমরা বের করেছি। তাহলে আমাদের এটা পুরোটাই সব জায়গায় একই হতে হবে, রাইট? আমাদের এটা কপি করতে হবে। আমাদের সব জায়গায় এটা চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? উল্টে গেছে। I5টা যদি দেখো, I5টা যদি বড় হয় আর I1টা হবে ছোট হবে, তার মানে আমাদের এখন এই দেখো এই I5 এর ভিতরে যে বেটা আছে না, এই বেটাটার ভিতর থেকে, বেটার কথা মনে আছে, বেটার ভিতরে ছিল ε0, ε r, মিউ ই, ডাব্লিউ এল, টিওএক্স, অনেক কিছু ছিল। তা সেটার ভিতর থেকে আমরা বাকিটা সব বাকি সবগুলি কনস্ট্যান্টকে আমরা কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, আর ডাব্লিউ আর এলটা শুধু বের করে নিয়ে আসি ওখান থেকে। তাহলে আমাদের WL5 হবে, আর বাকি কনস্ট্যান্টগুলিকে আমরা KN5 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ঠিক একইভাবে রাইট সাইডে আমরা সবগুলি কনস্ট্যান্টকে KP দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে W আর L1 এরটা বের করে নিয়ে আসছি। আর বাকি ভোল্টেজের পার্টগুলি রিমেইন সেম। সেটা যদি থাকে তাহলে দেখো আমরা এটাকে ঘুরাই দিলে আমাদের যে ইকুয়েশন যেটা আছে এখানে, ইকুয়েশনটা এরকম হয়ে যায়। তাহলে মানে WL1 আর WL5 এর একটা রেশিও পেয়ে যাব আমরা। তাহলে এখন এইটা থেকে আমরা দেখো, এইটা আমরা এই রেশিওটা বের করার জন্য আমাদের দেখো লেফট সাইডে যে ভ্যালুগুলি আছে, যে ভোল্টেজ আছে আর কনস্ট্যান্টগুলি আছে, এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের K1 আর না ওই কি বলে W1 এর W আর W5, রাইট, কোনটা কত বড় হবে, কত গুণ বড় হবে। এখানে তো একটু উল্টা হয়ে গেছে স্যার। কেন? মানে স্যার এইখানে WL5টা যদি উপরে দেই তাহলে 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 এইটা ইকুয়েশনটা ঘুরে যায় আর কি। জি স্যার। কিন্তু তাহলে আমার লেফট সাইডটা আবার উপরে নিতে হবে, তো এই জন্য আমি এরকম রেখেই আমি কারেকশন করে তোমার ক্লাস নোটটা দেবো আর কি। হ্যাঁ, ক্লাস নোট যখন করি তখন পাঠানোর সময় আপাতত এটাই দিয়ে রাখি। হ্যাঁ, WL-টা উপরে, WL5টা উপরে যাবে আর WL1টা নিচে আসবে, তাহলে অ্যারোটা ঘুরে যাবে, অ্যারো ঘুরে যাবে, আবার লেফট সাইডের যে ডিনোমিনেটরটা নিউমারেটরে যাবে আর উপরেরটা নিচে আসবে। হ্যাঁ জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, এটা ঘুরে যাবে। আমি এটা কারেকশন করে আবার পরে তোমাদের ক্লাস নোট যেটা পোস্ট করেছি ওটা ডিলিট করে এটা দিয়ে দেবো আর কি। এটা ভুল হয়েছে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। এবং এইটাতে দেখো এখানে হবে কি, তাহলে এখন তুমি যে এতদিন আমরা ক্লাসে দেখেছি যে সাইজ, মনে করো একটার সাইজ 2 হয়, 3 হয়, 4 হয়, এরকম নাও হতে পারে, রাইট? 1.5 হতে পারে, 1.2 হতে পারে। মনে করো তোমার এখানে দেখলে আমরা এখন কি বুঝলাম, যে আমাদের ট্রানজিস্টর 5 যেটা, ট্রানজিস্টর 5 এর সাইজ বিগার হবে দেন ট্রানজিস্টর 1, তাই না? তাহলে কত বড় হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ওই প্যারামিটারগুলির উপরে, রাইট? এমন হতে পারে যে তোমার T1 এর সাইজ, T1 এর থেকে তোমার 1.2 টাইমস বিগার। তাহলে তুমি যদি সেরকম নাও, তাহলে T1টাকে দেখো, T1টাকে তখন তুমি 100 ন্যানোমিটার যদি নাও, তাহলে T5 হবে 120 ন্যানোমিটার, রাইট? এভাবে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে, তাহলে আমরা আমাদের এই ডেটাটা ওভাররাইট করার সময় কোনো প্রবলেম হবে না। আর নর্মাল যদি জিরোতে জিরো ছিল, ওই জিরোই আমরা রাইট করতে চাই, তাহলে তো প্রবলেম হবেই না। কিন্তু এটা ওভাররাইটের সময় যে প্রবলেম, এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা
আমাদেরকে এই রেশিওগুলি মেনটেন করতে হবে যখন মেমোরি যখন আমরা ডিজাইন করতে যাই, তখন দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের মানে মেমোরিটা উল্টে যেতে পারে, হ্যাঁ, ডেটাটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ওভাররাইটটা কেন করা লাগবে? আমরা তো একটার পর একটা করলেই হয় না? ওভাররাইট কেন করবো এটা বুঝুনি। ওকে, মনে করো তোমার মেমোরির ভিতরে আচ্ছা না স্যার, ওভাররাইটটা করার রিজন মানে আমরা তো একটা করে করেই করতাম, হঠাৎ করে ওভাররাইটটা কেন করা লাগবে? না, ওভাররাইট তো করতেই হবে। তুমি মনে করো তুমি মনে করো একটা ফাইল ওপেন করেছো, ফাইল ওপেন করে তোমার একটা ডেটা মনে করো তুমি 000 মনে করো তুমি 0101 করে তুমি সেভ করেছো একটা ডেটা। এরপরে তুমি ওই একই ফাইলে যদি তুমি আরেকটা ডেটা সেভ করতে চাও, তখন তুমি কিভাবে সেভ করবে বলো তো? ওটার উপরে লিখলাম, ওটা ক্যান্সেল করে তারপরে আরেকটা লিখলে হয় না? মানে ওটার ওভাররাইট ওরে ক্যান্সেল করবে কি করে তুমি? ক্যান্সেল করা মানেই তো আসলে ওভাররাইট করা। ক্যান্সেল করা মানে কি দেখো, আমি দেখাচ্ছি। মনে করো তুমি 101011 এটা একটা তোমার মেমোরিতে আছে, তাই না? বুঝছো? এখন তুমি মনে করো 0 না মনে করো 1001 তুমি এটাকে এর উপরে লিখতে চাও। উপরে ডেটাটা আগে আসে একটা মেমোরিতে, এরপরে তুমি এই ডেটাটা লিখতে। ফর এটা কেমন করে হয়, মনে করো তুমি একটা সেন্টেন্স লিখেছো, তবে এই সেন্টেন্সটা তুমি আবার কারেক্ট করলে তোমার ডেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না আগের ডেটার থেকে? তাহলে তুমি আগে যে ডেটাটা তোমার মেমোরিতে সেভ করা আছে, পরে যখন তুমি ওই ফাইলটা তুমি যখন কারেকশন করে আবার লিখতে গেলে, তখন তো কোনো একটা মনে করো 1টা তো 0 হয়ে যাবে, অথবা 0টা 1 হয়ে যেতে পারে। এবং এটাই ন্যাচারাল, সবসময় তো হবে। এটা হবে না, চেঞ্জ হবে না ডেটাটা। হ্যাঁ, ডেটাটা চেঞ্জ করতে গেলে তখন তুমি কি করবে? তুমি কি আগে সবগুলি কি 0 করবে? তুমি মনে করো একটা ফাইল লিখছো, তুমি একটা ফাইল লিখার পরে কারেকশন করে যখন তুমি আবার সেভ করো, তুমি তো পুরোটা ফাইল মুছে ফেলো না। তুমি কি সবকে 0 করে ফেলো যে পুরোটা আমি ডিলিট করে আবার পুরোটা লিখবো? তা তো করো না। তুমি কি কারেকশন করো না? শুধু কারেকশন করলে কি হয়, তাহলে যেখানে মনে করো তোমার যে লেখাগুলি তুমি ABCD বা যাই লেখো, সবগুলি তো এরকম বাইনারি হিসেবেই তো সেভ হবে মেমোরিতে। তখন মনে করি যে আমি যে থার্ড যে ডেটাটা আগে ছিল 1, আমি এখন 0 লিখবো ওই জায়গায়, একই জায়গায়। মেমোরির লোকেশন তো তুমি চেঞ্জ করোনি, তাই না? কারণ তোমার তো ফাইল নেম তো একই আছে। তাহলে মেমোরির লোকেশন যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে ওইখানে তো ডেটা আগে থেকে 1 স্টোর করা আছে, ওখানে ব্ল্যাঙ্ক নাই। এখন তোমাকে এই ডেটাটা যেতে হবে ওখানে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এরকম করার সময় এরর দেখা দিতে পারে, এই জন্য আমাদের এটা ওভাররাইট করতে হয়। আবার 1-এর সময় মনে করো আমি যে 0 জায়গায় তুমি 1 বসাই দিই, যে এখানে আমি যদি 1 দিয়ে দিই, এই 1টা আমি দিয়ে দিলে তার উপরে 0 জায়গায় আমি 1, সেটা তখন একটা প্রবলেম হবে। তাই আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে দেখবো যে 0 জায়গায় 1-এ গেলেও আমাদের এরকম আরেকটা রেশিও ইনপুট দিতে হবে T6 এর এই পাশ থেকে শুরু করে। হ্যাঁ, আবার রিড করার সময় প্রবলেম হয়, মানে অনেকগুলি প্রবলেম আছে এই মেমোরিতে। যদিও এটা খুব পপুলার মেমোরি, আমাদের অলওয়েজ আমরা আমাদের কম্পিউটারে দেখতে পাচ্ছি, বাট দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম। কিন্তু প্রবলেম দেখো, ফিক্স করা ইজ সো ইজি। তোমাকে শুধু জানতে হবে। এখন এ পর্যন্ত আমরা কি জানলাম, যে T1 T5 একই সাইজ হতে পারবে না, T5টা একটু বড় হবে, তাই না? এই দুটো জেনে ফেলেছি আমরা। জি স্যার। T5টা এখন হলো কতটুকু বড় হবে, সেটা ওই যে আমরা যে ইকুয়েশন ফাইনাল বের করলাম, ওই ইকুয়েশন দেখে আমরা বের করবো। এটা যে 1.5 গুণ হবে, নাকি 2.3 গুণ হবে, নাকি 1.8 টাইমস হবে বড়, সেটা আমরা ওই ইকুয়েশন থেকে বের করে নেব। বের করে তারপর ডিজাইন করব। তার মানে T5টা T1 এর থেকে সাইজে বড় হবে, এটা আমরা অলরেডি ডিসাইড করেছি, তাই না? অলরেডি। তাহলে এরকম না করলে এটা মানে ভুল হবে। হ্যাঁ, এখন
তোমরা যদি রাইট সাইডের দিকে তাকাও, রাইট সাইডে আমাদের কি আছে দেখো। এই যে প্রবলেমটা আমরা এই যে লেফট সাইডে এখন দেখলাম, তুমি যদি মেমোরির ভিতরে যদি তোমার আগে থেকে 0 থাকে, না আগে থেকে 0 থাকে, আর নতুন করে যদি তুমি 1টা যদি তুমি রাইট করতে চাও, না কি হবে এটা, রাইট, তুমি আগে মনে করো মেমোরিতে 0 আছে, মেমোরি যদি আগে 0 থাকে তাহলে কিউ এর ভ্যালু কত হবে? কিউ এর ভ্যালুটা 0 না? জি স্যার, কিউ এর ভ্যালু 0 হবে আর আর t1 কিউ বারের ভ্যালু 1, কিউ এর ভ্যালু কিউ এর, তাই না? কিউ বারের ভ্যালু 1 হবে। আর এখন আমরা কি করতে চাই, আগে তার মানে মেমোরিতে 0 আছে, এখন আমরা রাইট করতে চাই 1 রাইট করতে চাও মানে কি, লেফট সাইডে দিতে হবে 1 আর রাইট সাইডে দিতে হবে 0, তাই না? জি স্যার। তার মানে কি আমাদের রাইট সাইডে এখানে হবে 0, আর এই যে এই কিউ বারের ভ্যালু হবে, কিউ বারের ভ্যালু ভিতরে আছে 1, আর এই T2টা তখন কি থাকবে, 1 থাকবে না? অন হয়ে যাবে। জি স্যার, 1 থাকবে। এখন আমরা দেখো এই যে এতক্ষণ ধরে যা যা বললাম সেই একই কাজ কিন্তু এই রাইট সাইডে করতে হবে, তাই না? জি স্যার। সেম থিং আসবে না? তাহলে এখানে কি আসবে তখন, কার রেশিও আসবে? t2 আর t6। T2 আর T6 এর এবং এক্স্যাক্টলি সেম রেশিও আসবে। জি স্যার। শুধু তোমার ট্রানজিস্টর T1 এর জায়গা T2 মানে 1 এর জায়গা 2 আর 5 এর জায়গা 6 বসাবে। তার মানে যেহেতু এটা সিমেট্রিক, তাহলে এই একই প্রবলেম তো ডান সাইডেও আসতে পারে অন্য সময়। এই জন্য ওই প্রবলেমটা অ্যাভয়েড করার জন্য তোমাকে এই T2 আর T6 এরও সেম রেশিও হবে, এক্স্যাক্টলি যে ইকুয়েশনটা সেম হবে, শুধু 2 এর জায়গা 1 এর জায়গা 2 আর 5 এর জায়গা 6 দিতে হবে, এক্স্যাক্টলি সেম। তার মানে কি আমাদের ট্রানজিস্টর T6টা T2 থেকে বড় হতে হবে, আর T5টা T1 এর থেকে বড় হতে হবে। এটা আমরা শিখে গেলাম টুডে, বুঝছো এটা? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এবার নেক্সট ক্লাসে দেখবো বাকি প্রবলেম গুলি কি, আর বাকি আমরা হাউ ক্যান উই সলভ ইট, রাইট? ওকে, এনি আদার কোশ্চেন বলো আজকে এ পর্যন্তই। কোশ্চেন থাকলে বলো। কোশ্চেন নাই? ওকে, তাহলে ভালো থাকো। বাই টুডে ফর টুডে। জি স্যার।